Good morning, sir. My name is Vyatagiri Harsha Bihar. I studied completed BTech Information Technology in Sri Vidyaniketa, 2015 passed out, and doing natural farming, CVR method farming. I selected that farming. In CVR method, we are using subsoil and topsoil. Subsoil means which is 2.5 feet depth, taking that subsoil 25 kgs and topsoil 25 kgs, taking 200 liters drum water. In that, all the ingredients are mixed well and spraying on paddy fields. For every 30 days, per month there is 30 days. We are spraying for every 10 days. To control insects, we use castor oil. For more tillers, we are using sports paste. In that, we are taking wheat, sports paste, and paddy, and soap berries paste. All the ingredients are mixed in 200 liters drum water and spraying in paddy fields for every 10 days. This is the main in CVR method farming. The main ingredients are taking only this, and we are spraying, and we are doing this as a festival. Every day festival we are doing. As I completed BTech Information Technology, I want to do programming in computers in foreign, but I refused to go that, and I stopped that and doing in programming in fields, paddy fields, and I am giving more income to all the family members like father's brother and uncle, that, and also many people we are not selling that rice to others, only family members, relatives, friends. After that story, the moisture of the paddy after harvesting, it should be 14%. We are doing that process. After that 3 months we are storing. For growing paddy 4 months, it takes 4 months for growing paddy, and for storage it takes 4-5 months. I think it's coming 9 months. We have kept kg 96 and 25 kg 2400. Actually, the creator of Telangana Sona RNR 15048 is Channamadam Damodar Raj garu, Channamadam Surendra Raj garu. They are created the paddy variety in 2015. In the 2015 in ARS Agriculture Research Station, Rajendra Nagar, they were created the paddy, and it's a glycemic index. Every people having sugar, so that the glycemic index 51.6%. For that purpose, sugar patients is a benefit, and we are growing the paddy only in the year only once. We are growing in November month, and the seed sowing festival will begin on November, and harvesting festival begins on March. In June 20 every year, June, we are paddy converting into rice, like brown rice, single polished rice, white rice, different types of rices we are making. And first we are taking rice mill. First paddy is husk అనేది కానీ ఎలిమినేట్ అయిపోతే ధాన్యంలో ఉన్నటువంటి మొదటి లేయర్ హస్క్ అనేది పోతే మనకు వచ్చేది బ్రౌన్ రైస్. సార్ చాలా మంది బ్రౌన్ రైస్ తీసుకుంటా ఉంటారు. బ్రౌన్ రైస్ కావాలంటే బ్రౌన్ రైస్, సింగిల్ పాలిష్ హస్క్ బ్రౌన్ 2 లేయర్లు పోతాయి. అప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏంటంటే సింగిల్ పాలిష్ ఒంటి పట్టు బియ్యం. ఆ రైస్ కావాలంటే ఆ రైస్, లాస్ట్ వచ్చేది వైట్ రైస్, హస్క్ బ్రాన్ జర్ము 3 లేయర్స్ పోతాయి దాంట్లో. ఆ విధంగా ఎవరికి కావాలంటే వినియోగదారుల గమ్యస్థానాలకు చేరినప్పుడే అది అంతిమ విజయం. అంటే ఇంత కష్టపడి చేసిన కోటి విద్యలు కూటి కొరకు అన్నారు మన పెద్దలు. ఆ విధంగా వాటిని జాగ్రత్తగా మనం చేసి వాటిని పంపించడం జరుగుతూ ఉంది. ఇది ఒక సంతోషకరమైన విషయం. అంటే ఒక ప్రకృతి వ్యవసాయ యువ రైతుగా పంట పండించడం ఒక ఎత్తు, మార్కెటింగ్ చేసుకోవడం మరో ఎత్తు. ఈ విధంగా మనం మార్కెటింగ్ చేసుకోవడంలో ఫెయిల్ అయిపోతే ఇంక మనం ఏం చేయాలి. అందువల్ల దాన్ని ఎవరికో కాకుండా కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితులు, శ్రేయాభిలాషులు, నాతో పాటు కలిసి చదువుకున్న క్లాస్మేట్స్, 10th క్లాస్, ఇంటర్మీడియట్, బీటెక్ ఫ్రెండ్స్, అదే కొలీగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తాను సార్, నారాయణ రెడ్డిపేటలో ఒక 2 years చేశాను. వాళ్ళ కొలీగ్స్కి వాళ్ళకి ఇట్లాగా అంటే ఎవరికో ముక్కు మొహం తెలియని తెలిసే బదులుగా మన వాళ్ళకి డైలీ మన ఫోటోస్, వీడియోస్, మన రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ చూసే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి రైస్ బ్యాగ్స్ కావాలని పంపి అడుగుతా ఉంటాం. మనం ఆ విధంగా పంపించి ప్రాఫిట్, ప్యాషన్, ప్రొఫెషన్ మూడిట్ని ఈ రకంలో ఎంచుకోవడం ఎంతోమందికి జీవనోపాధి కలిగిస్తుంది. సొంత ఊరు, సొంత ఊళ్ళో, సొంత పొలం, ప్రకృతి వ్యవసాయం, ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలి జీవితంలో అని ఆ విధంగా చేయడం జరుగుతాం. సూపర్ హర్ష గారు, థ్యాంక్ యూ సార్. నిజంగా ఈ రోజుల్లో చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఏంటంటే జాబు, మనీ ఇట్లా ఎర్నింగ్ చేయాలి, బయటికి వెళ్ళాలి, వేరే కంట్రీస్లో ఉండాలి, ఇలాంటి ఆలోచనలు ఎక్కువ ఉంటుంటాయి. నిజంగా సొంత ఊళ్ళో ఉండి ఎక్కువ మందికి హెల్త్ పరంగా మంచి ఆర్గానిక్ ఫుడ్ని అందించాలన్న ఒక ఆలోచన చాలా గొప్ప విషయం ఇది. థ్యాంక్ యూ సార్. నిజంగా
హ్యాట్సప్ అయితే మీకైతే మటుకి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇంకా దీన్ని ఇంకా గ్రో చేస్తూ ఇంకా ఫ్యూచర్లో చాలా గొప్ప స్థాయికి వెళ్తుంది. 100% ఈవెన్ మా సపోర్టింగ్ కూడా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఓకే ఇది సార్ సివిఆర్ సార్ అని ఆయన అగ్ర రాజ్యాల అమెరికా ప్రెసిడెంట్ కూడా సార్ దగ్గరికి రావడం జరిగింది. ఓకే. ఆయన పేటెంట్ కనుక్కున్న ఆయన. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, మంచి సంతోషం. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు శ్రీనివాస్ సార్ని కలవడం, అదేవిధంగా రవి అన్నని కలవడం, మేడంని కలవడం చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. సివిఆర్ మెథడ్ ఫార్మింగ్లో మనం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ సార్ వాళ్ళని కలవడం సార్ వన్ ఆఫ్ ద హ్యాపీ మూమెంట్ టు మీ. ఈ రోజు మనం మీట్ అవ్వడం చాలా రోజుల నుంచి మేడం చాలా రోజుల నుంచి కలపాలని అనుకుంటా ఉండింది. ఈ రోజు కుదిరింది. దేనికైనా సమయ సందర్భం రావాలి కాబట్టి ఈ విధంగా మన సివిఆర్ మెథడ్ ఫార్మింగ్లో పంట పండిస్తున్నాం సార్. 4 నెలల పంట, తర్వాత ఒక 4-5 నెలలు ఇంకొకసారి స్టోరేజ్ చేసి 9 months తాలిన తర్వాత మనం రైస్గా కన్వర్ట్ చేసి వినియోగదారుల గమ్యస్థానాలకు మనం పంపిస్తూ ఉంటాము. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే కుటుంబ సభ్యులకి, బంధువులకి, స్నేహితులకి, శ్రేయాభిలాషులకి, రైస్ వినియోగదారులకి, అందరికీ, మరీ ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా ఉంటుంది కదా, మన ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వ్యూవర్స్ అందరికీ మనం పంపించడం జరుగుతూ ఉంది. వన్ ఆఫ్ ద హ్యాపీ మూమెంట్ టు మే. అదేవిధంగా ఎంతో మందికి జీవనోపాధి, సొంత ఊరోళ్ళకి జీవనోపాధి కల్పించడం ఒక సంతోషకరమైన విషయం. ఈ విధంగా ఉద్యోగం మానేసి కూడా నేను ఫస్ట్ 2021లో నేను చేస్తున్నప్పుడు అసలు కొంటారా కొనరా, అసలు అంటే మార్కెట్ మా ఎంతగా చేసినా అది కొంటారా కొనరా అన్న డైలమాలో ఉండింది. కానీ మనం చేస్తున్నాం. ఒక మంచి పని చేస్తే పంచభూతాలు కూడా సహకరిస్తాయి అనేది వాస్తవం. ఆ విధంగా అంచెలంచెలుగా 2021లో ప్రారంభించి 2022, 23, 24, 25 రావడం జరిగింది. ఈ ఓపిక ఉన్నంత వరకు కాదు, ఊపిరి ఉన్నంత వరకు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు అని నిరూపించారు సివిఆర్ సార్కి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. అదేవిధంగా రైస్ వినియోగదారులకి, కుటుంబ సభ్యులకి, బంధువులకి, వాళ్ళు లేదే మనం లేము. ఈ విధంగా ప్రతిరోజు ఒక పండగలాగా మనం చేయడం జరుగుతుంది. తెలంగాణ సోనా RNR 15048 సార్ సంవత్సరానికి ఒకసారి వేస్తాం. మనం నవంబర్లో పంట వేసి మార్చి వరకు అది ఇప్పుడు పడితే అప్పుడు వేయడానికి లేదు అది. ఎందుకంటే ఫోటో సెన్సిటివ్, థర్మో సెన్సిటివ్ వెరైటీ. కేజీ 96 రూపీస్, 25 kgs వచ్చి 2400 రూపీస్ పెట్టడం జరిగింది. ఆ వరి రకం దాన్నే మనం రైస్గా కన్వర్ట్ చేసి, బ్రౌన్ రైస్ కావాలి బ్రౌన్ రైస్, సింగిల్ పాలిష్ కావాలి సింగిల్ పాలిష్, వైట్ రైస్ కావాలి వైట్ రైస్ ఆడిచ్చి బిల్లింగ్ చేసి ప్యాకింగ్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సార్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద హ్యాపీ మూమెంట్ టు మీ. థ్యాంక్ యూ. మీరు మాట్లాడతారా సార్? సరే సార్ అయితే